भारत माता की जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। शान इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो है प्रणाम पूर्ण हमारा, तब हो है प्रणाम पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। Here comes our Omkarian staff to march in discipline call. So crowd here, get ready to witness the most disciplined regiment parade by our dear Omkarian staff teachers. Attention! Moving on! Roll! 1, 2.
Light symbolizes knowledge. Enlightening the darkness of ignorance. Let us pray for God's blessing to bestow upon us and make today's program a successful one. Principal of Omkar Cambridge International School, most respected Vijayalakshmi Ma'am, Principal of Omkar English Medium School, respected Jayashree Ma'am, the Vice Principal of Omkar English Medium School, highly esteemed the guest of the day, Professor Rajendra Kale Sir, The revered supervisors, coordinators, and my dear teachers, once again a warm welcome to the 75th Independence Day celebration. 15th August, the most significant day in the life of every Indian. This day is the remembrance of all those unsung heroes of Omkar Educational Trust. Darshana Ma'am carries a vision of educating this generation with the latest innovative educational techniques, inducing technology in teaching, and yet never forgetting the values and moral etiquettes a person must imbibe. She is an educationalist making difference. I request Rushali Ma'am to please honor and welcome such an inspiring, exuberant and magnificent personality in midst of us. Grit and cut is her armament. In shouldering the responsibility of Omkar, she is undaunted and adorned with simplicity, but with strong willpower and fervor. It is our dear Archana Ma'am, Principal of Omkar International School. I request Shanti Miss to felicitate Archana Ma'am. Willingness to listen, the patience to understand, the strength to support, the heart to care. And just to be there is the beauty of our dear Aparna Ma'am, the principal of Omkar English Medium School. I request Renu Ma'am to please honor and welcome our dear Aparna Ma'am. You are considerate, you are bold, you are determined, and you are always there to support. This is none other than our Anuja Ma'am, the principal of Omkar Cambridge International School. I request Gautami Miss to please welcome Anuja Ma'am for felicitating her. She is talented, ambitious, and vibrant. Her enthusiasm in all her endeavors is an inspiration. She is our very own Vijayalakshmi Ma'am, Principal of Omkar English Medium School. I request Shobha Ma'am to please honor and felicitate our dear Vijayalakshmi Ma'am. Simplicity in attire, discipline in nature. Such is our Vice Principal of Omkar English Medium School, CBSE.
Mrs. Jayashree ma'am. I request Vaishalya miss to felicitate her. We have in midst of us a renowned personality today. Take this opportunity to welcome Professor Rajendra Kale sir, the Faculty of Management, IIM Indore. He is a motivational speaker and we are so privileged, sir, that you are in midst of us. And with great gratitude, we welcome you. I request Shanti ma'am to please welcome an honor. And where they are dishonored, all action remains unfruitful. Women have played pivotal role since time immemorial. The struggle undergone by women can never be expressed in words. Women have always strived to make their presence felt, and over the years, the transition can be observed. Kudos to the women who stood against all tyranny and made their mark indelible. History has always praised the unsung and the valor, the bravery of such incredible women who have left the marks in the Indian history. Today, let's celebrate this independence, remembering these great, strong women personas who have craved a niche for themselves and fought the battle bravely and proved their edge. They belong to the marginalized groups of the society. Uda Devi was born in a small village in Awadh, Uttar Pradesh. She was a warrior in the Indian Rebellion of 1857 who fought against the East India Company. Teachers, a big round of applause for such a strong woman. Uda Devi is one of the inspirational women behind the all-women battalion of Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary. That is a very big thing. She is the inspiration behind this all-women battalion. So let us now see a tableau narrating this heroic deed by Uda Devi. I would like to call upon Florence Miss to take over. Thank you. Attacked the territory of Awadh and captured the Sikandar Bagh, which was the fortified Mahal of Nawab. The Indian people rose with anger against the British administration. On seeing the rising anger of the Indian people against the Britishers, Uda Devi uprooted against Britishers. Begum arranged for a training and asked her to raise a battalion of trained women soldiers. On 10 June 1857, a large regiment of British troops attacked the Sikandar Bagh. Both Uda Devi and her husband were part of the armed resistance. Unfortunately, her husband died in the battle. Enraged at the martyrdom of her husband, Uda Devi vowed to revenge his death. She asked her troops to attack the advancing British army from different directions. Uda Devi, dressed as a male soldier, climbed upon a tree with pistols in both her hands and enough ammunition. Shot at British soldiers passing under the tree. She killed more than 30 British soldiers and wounded many of them. A British officer noticed the bullets being shot from the tree and rebel fell to the ground dead.
Upon investigation, the Britishers realized that the slipper was none other than Uda Devi. The Britishers bowed their head for her valor and supreme sacrifice. She earned the title of a Virangna for her courage and determination. Thank you. Of 1857 and became a symbol of resistance to the British Raj for Indian nationalists. She died in the rebellion, wounded and killed in the battle on 18th of June 1858. Let us witness the words and power of Jhansi की रानी. भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। इनका चरित्र हर युग में अनुकरणीय है। आज 21वीं सदी में भी महिला सशक्तिकरण के पक्षधर स्त्रियों को सेना में भेजने के खिलाफ होगी, जबकि आज से लगभग 164 वर्ष पूर्व वीरांगना लक्ष्मीबाई ने झांसी में न सिर्फ महिला सेना का गठन किया, बल्कि सेना का सफल नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि में फिरंगी सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की दीर्घिका वीरांगना लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर भारतीयों को चेतना प्रदान किया और सभी देशवासियों को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति प्राप्ति के लिए बलिदान देने का संदेश दिया। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को अंग्रेजों के हाथों नहीं जाने दूंगी। उनकी यह गर्जना और ललकार सुन सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भी घुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुबे हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि कुछ कारणवश 18 जून 1958 को क्रांति की दिशा असमय बुझना चाहती तो कदाचित हमें यह स्वर्णिम आजादी प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 1947 तक 90 वर्षों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। गुलामी की जंजीरें आजादी है पानी। सरनाई है धरा गगन तक गूंजी जिसकी बाणी। तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी है पानी। निकल विवश भारत में हम है जीत की ओर जलानी। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी।
वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। Thank you for your. Here's a poem which was written during our freedom movement by one of our very famous poets of India. It was written to make people understand what was our condition during the nation's struggle. Please feel the words as I recite. O young, through all thy immemorial years, rise, mother, rise, regenerate from the gloom, and like a bride, high mated with the spheres, beget new glories from thine ageless womb. The nations that is fettered darkness weep, crave thee to lead them where great mornings break. Mother, O mother, therefore dost thou sleep. Arise and answer for thy children's sake. Thy future calls thee with a manifold sound to crescent honors, splendors, and victories vast. Waken, O slumbering mother, and be crowned, who one word empress of the sovereign past. To quench my longing, I bent me low, by the streams of the spirits of peace that flow, in that magical wood in the land of sleep. With these phrases from the Nightingale of India, I would like to share few words about Sarojini Devi Naidu. She was a great patriot, politician, orator, and administrator of all the famous women of India. Being one of the most famous heroines of the 20th century, her birthday, February 13th, is celebrated as National Women's Day. She was an essential figure in struggle of freedom from the colonial rule. She was also actively included in civil rights and women emancipation. Sarojini Devi joined the independence movement in 1905. She traveled to different parts of India to make people aware of nationalism. She was often accompanied by Dr. Annie Besant. She was appointed as the governor of Uttar Pradesh in Free India, which she served till death. She was a lady full of energy, intellect, with a charming personality. She will always be remembered in history for her great doing for India. Let us hear a song by a music team. राष्ट्राचे चैतन्य होततु नीती संपदांची राष्ट्राचे चैतन्य होततु नीती संपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राणी तुझ्यांची परवशते जान भाग तुझी आकाशी होसी स्वतंत्रते भगवती
है वतन मेरे वतन है वतन मेरे वतन। खेतों में कंकड़ उतरे हमारे, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ जाए। पनघट पर पनहारन तब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। तो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, ओ कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा। Thank you, teachers, for your mellifluous, sweet tone performance. It truly gripped us with the patriotism. व शाळांचे प्रिन्सिपल आणि टीचर्स, तुम्हा सर्वांना मी मैत्री परुळेकर 75th इंडिपेंडन्स डेच्या दिवशी मनापासून नमस्कार करत आहे. आताच टोकियो ऑलिम्पिक्स झाले, त्यात सर्व खेळाडूंनी भाग घेतले. कोणाला विजय मिळाला आणि कोणाला नाही मिळाला, पण त्या सर्वांचा ऑलिम्पिक्स पर्यंतचा प्रवास खूप खडतर होता. आपल्या शाळेतही स्पोर्ट्सची एक चांगली परंपरा आहे. आपल्याकडे सर्व प्रकारचे स्पोर्ट्स आहेत आणि त्यांना ट्रेनिंग देणारे एक्सपर्ट कोचही आहेत व मेहनत करणारे विद्यार्थीही आहेत. तेव्हा पुढच्या ऑलिम्पिक्समध्ये आपल्या शाळेचे विद्यार्थी चमकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनी व शिक्षकांनी प्रोत्साहन वाटेल असा व्हिडिओ रोहित सरांनी तयार केला आहे. आता तो आपण सर्व पाहणार आहोत. थँक्यू. पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीर
पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। Burma during the Second World War. Let's witness a dance commemorating the life story of Captain Lakshmi Sehgal. हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो, जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना।
जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी, तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी है, सारी जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। Thank you, dear teachers, for a fantabulous dance performance. It was a true tribute to Captain Lakshmi Sehgal and all the Bharat Ki Beti out there. Thank you once again. Witnessing all these performances, we really feel enlightened at the valor of such brave ladies who have set a right example of how to live a very dignified life and working for the nation. The whole program is conceived on the special occasion to celebrate the women of achievement and her contribution to the sustainable development of the society. What is women empowerment in its true sense? I feel women empowerment should promote harmony, peace, and a progressive development in the society. It is rightly said, if you educate every woman in a family, the whole nation will be in a safe hands of a budding nation. The story of these incredible women we saw today gave us an insight that how they have demonstrated their life, how their leadership and governance has contributed to the upliftment of a downtrodden society to a progressive nation. Truly salute to all the valors. When we talk about an incredible woman, I would like to emphasize the presence of our very own Mrs. Darshana Samant ma'am, who is truly an exemplar in the field of education and set a right example of women empowerment and rightly guiding all of us in the life of hardship with a beautiful smile on her face. I now request our founder member, Mrs. Darshana Samant ma'am, to come and speak a few words. आज खूप थोडासा माहोल आहे. मी तुझ्याशी बोलावं असं काही नाही आहे. विद्यार्थी असतात ना त्यांना काही ना काही सांगावं बोलावं असं नेहमी वाटतं. पण तुम्ही तर सर्व मोठे आहेत, आपापल्या क्षेत्रामध्ये मोठे आहेत, खूप चांगलं काम करताय. आपण शाळेत एंट्री केल्यानंतर आपण जसं पुढे जाऊ तसं तुम्ही केलेली मेहनत तिथे दिसत होती. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येकजण खूप तुमच्या कामामध्ये खूप हुशार. आणि असं असताना मी तुम्हाला काहीतरी त्रास सुद्धा सांगलं, म्हणजे खरं म्हटलं तर मूर्खपणाच आहे. पण आता नेहमीची पद्धत आहे की 15 ऑगस्टला बोललं पाहिजे, मला बोलत पाहिजे. तसं तुमच्याशी बोलायला मला खरंच खूप आवडतंय. आणि एक आनंदाचा क्षण, कारण नेहमी तुम्ही तुमच्या कामात असता, मी माझ्या कामात असते.
ठरवलं तरी सुद्धा एवढी 4 वाक्य कोणाशी बोलता येतील. पण आज एवढा शाळेचा मोठा पसारा झालेला आहे की प्रत्येक क्षणी आपल्याला तिथे काम करावंच लागतं. काही ना काही तिथे इमर्जन्सी येत असते आणि आपल्याला करावं लागतं. प्रश्न असा आहे की आपण एक शाळा पाहिली ना तरी सुद्धा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. वेगवेगळे आता मी आहे, माझी काही वेगळी विशिष्ट कामं आहेत, प्रिन्सिपल आहेत त्यांची काही विशिष्ट कामं आहेत, सुपरवायझर आहेत त्यांची काही विशिष्ट कामं. प्रत्येक जण त्याच्यात आपली आपली जबाबदारी पार पाडतो. शिक्षकांनी जर शाळा होऊ विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचं काम शिक्षक जितक्या प्रभावीपणे करतील तेवढ्या प्रभावीपणे शाळा चालवी करतात. आणि शाळा चालवी करते म्हणजेच काय तर ते शिक्षक भारताचे भावी नागरिक घडवत असतात. त्यांची मनोभूमिका घडवत असतात की त्यातून ती मुलं घडणार. तुम्ही कसं शिकवता काय सांगता याच्यावरती सर्व अवलंबून असतं. खरं तर त्या शाळेला एक परंपरा असते की ह्या शाळेचा विद्यार्थी ना हा वाईट असूच शकत नाही. म्हणजे आपण पूर्वीपासून आपल्या शाळेचे आपण आपल्या डोंबिवलीमध्ये चिंता बघितलं नगरचा विद्यार्थी ना वाईट तयार केला तो वाईट मार्गाला लागूच शकत. असं प्रत्येक शाळेचं असं हे असतं की हा ज्या शाळेचा ना तो चांगला करणार कदाचित कमी असेल अभ्यासात कमी असेल कदाचित जास्त हुशार असेल पण जरी कमी असला तरी तो त्याच्या क्षेत्रामध्ये मोठाच होणार असं सगळ्यांना खात्री असते. तो वाईट मार्गाला लागणार नाही. तसं ओंकारचा विद्यार्थी ना तर कुठलाही असू दे ओंकार इंग्लिशचा असू दे की ओंकार इंटरनॅशनलचा असू दे पण तो चांगला असणारच कारण त्याला ओंकारच्या शिक्षकांनी शिकवलं. त्याच्यावरती संस्कार ओंकारच्या शिक्षकांनी केले. खरोखरच अभिमानास्पद आणि अशी भावना आपल्या माझ्यामध्ये की तुमच्यामध्ये नाही असं सगळ्या डोंबिवलीकरांमध्ये अशी भावना तुमच्यापर्यंत येऊ का नाही येऊ कधी ना कधी कुठून ना कुठून आपल्या कानावरती येतो तर त्याला आपण ज्ञान दिला पाहिजे असं आपलं प्रत्येकाचं वर्तन असायला वर्तन आपलं वागणं बोलणं चालणं सगळं काही हे त्या मुलांसाठी असायला पाहिजे. कारण ती मुलं आपल्याला ऑब्झर्व करत होतं. म्हणजे आता ती शाळेत येत असते तरीही त्या टीचरनी काय सांगितलं नागपूर टीचरनी काय सांगितलं होतं त्या रोहिणी मिसनी काय सांगितलं होतं कोण टीचरची नावं घेतलं ते लक्षात ठेवत. त्यामुळे आपली सगळ्यांची जबाबदारी आपण आता का बघतो इतिहास का बघतो स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आपण वेगवेगळ्या नेत्यांचे चरित्र का पाहतो तर त्यांनी काय केलं होतं त्यांनी आज आपण नुसतं बघतो की त्यांनी साठी लढाई दिली अरे पण त्यासाठी तिच्या मनामध्ये केवढी आग असेल केवढी माणसाला सर्वात जास्त प्रिय काय असतं तर आपला जीव सर्वात जास्त प्रिय असतो पण तोच दावाला लावून आपलं मूळ सर्वात जास्त प्रिय असतं पण त्या मुलाला घेऊन आपला जीवच दावाला लावून जेव्हा ती मैदानात उतरते तेव्हा तिच्या मनामध्ये केवढी तळमळ असेल स्वातंत्र्यासाठी हे आपण कल्पना करू शकत नाही. आपण साधं घरातली काम करतो तेव्हा आपल्याला तळमळ असते आपल्या मुलाबद्दल आपल्या नवऱ्याबद्दल आपल्या घरातल्या माणसांबरोबर पण त्यावेळी आपण त्यांच्यासाठी चांगला स्वयंपाक करतो चांगल्या गोष्टी करतो. जेव्हा आपल्या मुलाबद्दल आपल्याला प्रेम असतं तेव्हा आपण त्याला चांगलं इतकं चांगलं शिकवता येईल तेवढं आपण शिकवतो. म्हणजे त्याच्या अंतःकरणामध्ये त्या गोष्टीबद्दल तेवढी चळवळ असायला पाहिजे. म्हणजे त्यांना किती चळवळ होती भारताबद्दल अशा प्रत्येक कितीतरी नेते आहेत. आपण आज त्यांच्या रॅबिट करतो ते डान्स म्हणून आपल्यापर्यंत आणतो सर्वांपर्यंत आणतो पण ते खरं चित्र नाही. खरं चित्र त्यांच्या अंतःकरणामध्ये केवढी आग असेल की आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालंच पाहिजे आपला देश स्वतंत्र झालाच पाहिजे माझ्या लोकांना स्वातंत्र्य उपभोगता आलं पाहिजे त्याच्यासाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य दावावलं. असे अनेक नेते की त्यांनी पूर्ण आयुष्य दावा लावलं. आपली मुलं नाही घर नाही संसार नाही. सावरकरांनी सांगितलंय की आपल्या त्याच्या बायकोला सांगितलंय की आपला संसार म्हणजे किड्या मुंग्यासारखा संसार नाही. आपला संसार हा देशासाठी आणि देशाला जे जे चांगलं ते आपण करायचे. आपल्या स्वतःला चांगलं म्हणजे किड्या मुंगी आपल्या स्वतःला जे जे चांगलं ते करत असतात ते काही इतरांचा विचार करत नाही. तर तसा आपला संसार नाही असं सावरकरांनी त्याच्या बायकोला सांगितलं. तर असं आपण किती जण जगतो नाही आपण आपला संसार आपलं काय आपलं करायलाच पाहिजे. आपण स्वतंत्र भारतात सर्वांनी स्वातंत्र्य उपभोगायलाच पाहिजे. परंतु त्याच्याबरोबर आपलं कर्तव्य काय इतरांप्रती
आपल्या इन्स्टिंक्ट असतात. आपण स्वतः तेवढ्यासाठी जगत असतो. तर आपल्याला म्हणजे काय असतं, आपल्याला जन्माला घातलेलं आहे देवाने, जन्माला माणसाचं दिलेलं आहे. माणसाचा जन्म काही ना काही कारणाने दिला असेल. अरे आता मला जन्म दिलेला आहे देवाने, काही ना काही कारण त्याच्या मध्ये असेल ना. देवाचं काही ना काही माझ्याकडनं काहीतरी चांगलं करून घेण्याची बुद्धी असेल. का बरं आज मला 70 वर्ष झालं, का अजूनही मी जिवंत आहे. किती छोटी छोटी बाळ सुद्धा लगेच बुद्धी पावतात. काहीतरी अजून चांगलं काहीतरी करून घेण्याची देवाची इच्छा आहे. आणि मग ती जी देवाची इच्छा आहे ती मी पूर्ण केली पाहिजे. मी फक्त माझ्या सुखासाठी करायचं, मला झोप आली पाहिजे, मला मजा वाटली पाहिजे, मला असं आलं पाहिजे. मी कशासाठी ते जगलं पाहिजे. ते जेव्हा मी जगेन ना दुसऱ्यासाठी, कुठल्या गोष्टीसाठी काहीतरी एखाद्या हेतू मला आठवून जेव्हा मी जगेन तेव्हा तो आनंद आहे, तो आनंद दुसऱ्याचा. किती सिनेमाला गेले, किती शॉपिंग केलं, काय काय त्याचे असतात अनेक गोष्टी, त्याच्यात तो आनंद नाही. जो आनंद मी माझ्या मनामध्ये काही कर्तव्य ठरवलेलं आहे की हे मला करायचंय, ते जेव्हा सक्सेसफुल होतं त्यात जो आनंद आहे तो दुसऱ्याच्यातच नाही. चांगले कपडे घालण्यात नाही किंवा इतर कुठल्या गोष्टी नाही. तो आनंद मी इतरांसाठी केलं, माझ्या स्वतःसाठी केलं तर तितका आनंद नसतो. पण मी इतरांसाठी केलं, इतरांच्या चेहऱ्यावरती मी हास्य पाहिलं माझ्या गोष्टी, तो जो आनंद आहे. आणि हाच आनंद आपण इतरांसाठी जगायचं, इतरांसाठी आपल्यासाठी करता करता इतरांसाठी जगून इतरांना आनंदी करणं. मी इतरांच्या बदल आपल्या वाढत गेल्या पाहिजे. इतर म्हणजे माझं मूल, माझे नवरा, माझे नातेवाईक, माझे शेजार पाजारचे, माझ्या कामाच्या ठिकाणी, माझे विद्यार्थी, मग इतर अजून समाज असं तर सर्कल आहे ते वाढत गेलं पाहिजे. आणि त्या सर्व सर्कलसाठी चांगलं काम करण्याची जबाबदारी माझी आहे. असं नाही त्यांनी माझ्यासाठी चांगलं करा, मी करा, मी त्यांच्यासाठी करा. असं जेव्हा आपण ह्या सगळ्यांना प्रेरणा दिली आणि असं प्रत्येकाने लावलं भारताचं भविष्य एक खेळाचा वाईट माणूस संपूर्ण घर बर्बाद करू, घर काय समाज सर्व बर्बाद करू. पण एक चांगली व्यक्ती संपूर्ण समाज करू शकतो असं आपण या नेत्यांचं उदाहरण करू शकतो. एक माणूस काय करू शकतो, एक माणूस सगळं करू शकतो. असं एक एक माणसाचं मिशन आपलं जर उभं राहिलं तर किती चांगला आणि मोठा फरक तयार होईल. आणि या मोठ्या आणि चांगल्या समृद्ध करतात आपण आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून त्याप्रमाणे आपलं वर्तन असावं असे सगळ्यांना प्रार्थना. Thank you, Darshana ma'am. You're truly an inspiration to all of us, and your words means a lot. I would like to pay tribute to all the women leaders, a woman who is a fighter for her rights and always get back, fight even harder. A woman who makes a significant difference to her family and the society with her knowledge and intelligence. So feel proud to be a woman in this modern day. A woman fearless, stand up for what you believe is right and for the development of a progressive society. Since we all are celebrating women empowerment, incredible women, on this special day, we as educators also deserve a big round of applause for contributing in our simple way to our nation. We come to the conclusion of the program. I would like to propose the vote of thanks. I sincerely thank Mrs. Darshana Samant ma'am from the bottom of my heart for gracing the occasion with her gracious presence. I also would like to thank all the principals for their guidance and the continuous support. I finally would like to thank all the supervisors, my dear teachers, and the activity staff for the continuous and the immense support that they have given to make this program a remarkable one. Thanking you all once again, and have a happy Independence Day and have a great day. Stay safe and stay healthy.